ان کی زندگی کے لیے بھی اچھا ثابت نہیں ہو سکی، کیونکہ مجھے یہ گلٹی فیل ہوتی ہے کہ میری وجہ سے شاید ان کو ہارٹ اٹیک، وہ برین ہیمریج ہوا تھا، وہ پیرالائز ہوا تھا، اس کے بعد وہ کومے میں چلے گئے تھے. پھر اللہ نے بڑی مشکل سے ان کی زندگی بچائی اور اللہ نے پھر مجھے ان میں سے ایک بیٹی دی. میں نے کہا یا اللہ اگر تو مجھے آج 1 روپیہ دے دینا. دیکھیں میں نے مانگا کیا، 1 روپیہ، کیونکہ مجھے ضرورت 1 روپے کی تھی. میں نے کہا یا اللہ مجھے 1 روپیہ دے دے، تو اگر مجھے 1 روپیہ ملتا ہے نا تو اس کا احسان میں زندگی میں قرض جو ہے نا یہ ضرور اتارنے کی کوشش کروں. مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی، میں صرف ان سے محبت کرتی تھی اور وہ میرے سے نفرت کرتے تھے. تو اسی نفرت کی آڑ میں میری نفرت کی وجہ کیا تھی؟ ہسبینڈ کے بعد چھوڑنے کے بعد وہ ایک سویپر کی تھی. میں نے ایک اسکول کے اندر صفائی کا کام شروع کیا تھا، وہاں پہ میری 1500 سیلری لگی تھی، اور اس کے بعد میں نے ایک میڈیکل سٹور پہ بھی صفائی کی. تو اس طرح شیر جو جنگل میں ہوتا ہے نا اس کی طرح زندگی جئیں، خود اپنا شکار کریں، خود اپنی منزل ڈھونڈیں، خود لائف میں سٹرگل کریں. ان کو پتہ چلے کہ زندگی ایک تلخ حقیقت ہے، ایک خواب نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی طلعت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل. ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان میں جو گاڈ فادر ہیں بالی ووڈ انڈسٹری کے مسٹر سلمان خان، ان کی بہن سے ملواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لقب ان کو کیسے اور کیوں ملا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ اسٹرانگ عظما، یہ آپ کو اسٹرانگ عظما اردو کا اور عربی کا لفظ مکس ہے، لیکن اسٹرانگ انگلش کا لفظ ہے، یہ کیسے کمبینیشن بنایا آپ نے؟ یہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے بیٹے نے مجھے نام دیا ہے، اور اس کو لگتا نہیں، اس کو 100% یقین ہے کہ میری ماما اسٹرانگ تھی، ہیں اور رہیں گی. اس نے میرا نام رکھا تھا اسٹرانگ عظما. یو آر اسٹرانگ. نہیں آپ اسٹرانگ تو ہیں نا. دیکھیں اس سے بڑی کیا اسٹرانگنیس ہو سکتی ہے کہ آپ کی لاکھوں روپے کی یوٹیوب کی انکم ہے، کروڑوں روپے آپ کو فنڈ آتا ہے، ڈونیشن آتی ہے، لیکن آپ 2 مرلے کے گھر میں رہتی ہیں. یہ اسٹرانگ ہونے کی بہت بڑی ایک ڈیفینیشن ہے یا نشانی ہے کہ کروڑوں روپے آئے اور لوگوں کو بانٹ دی اور خود 2 مرلے سے 20 مرلے کے گھر تک نہیں پہنچے. کیوں؟ 20 مرلے کا گھر مجھے نہیں چاہیے، 2 گز کی قبر جو ہے نا اس کی مجھے فکر ہے کہ جب میں نے اس کے اندر اترنا ہے نا تو وہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ میں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ابھی تک کہ میں اب جا کے خیال آیا کہ میں نے تو زندگی ہوا میں اڑ گئی ہے، زندگی ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل گئی اور گزر گئی. اور آپ نے جو مجھے کہا ہے کہ آپ سلمان خان کی بہن ہے، تو اس کی مجھے نہیں پتا میں کیسے بہن ہوں. اس کی بہن آپ ایسے ہیں کہ وہ بھی اپنی انکم کا 90% حصہ جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور آپ 90% سے بھی زیادہ حصہ غریبوں میں بانٹ دیتی ہیں. میں 100% ہی دے دیتی ہوں، کیونکہ مجھے صرف آنے جانے کا کرایہ چاہیے ہوتا ہے، باقی کوئی کپڑے جوتے یہ تو مجھے چاہیے نہیں ہوتے. میں نے ابھی بھی کوئی یہ 1500 والا سوٹ پہنا ہوا ہے اور 150 والا جوتا آج بھی میرے پاؤں میں ہے. تو جہاں تک 20 مرلے کے گھر کی ہے مجھے ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آپ رات کو سوتے ہیں نا، صبح ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے پھر شام ہو جاتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہو جاتی ہے. تو 50-60 سال کی زندگی جو ہے اس کے اندر آپ نفرتیں، آپ مال اکٹھا کریں گے، آپ حسد کریں گے، جلن کریں گے، لوگوں کی ٹانگیں کھینچیں گے، لوگوں سے جلن کریں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ جنت تو مانگتے ہیں، ضرور مانگنی چاہیے، جنت الفردوس اللہ سب کو یعنی کہ دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو عطا کرے اور ہمیں بھی. تو لیکن کام کچھ ایسے کریں کہ جنت خود آپ کی منتظر ہو. کام کچھ ایسے کریں کہ جنت خود آپ کی منتظر ہو. آپ نے اپنے بچوں کے لیے بھی ماشاءاللہ، آپ کا بیٹا میٹرک میں ہے، بیٹی آپ کی بڑی ہے، تو کچھ سالوں تک آپ نے ان کی 5-10 سال تک ان کی شادی کرنی ہے، تو ان کے لیے کوئی گھر، کوئی بنگلہ، کوئی پلاٹ، کوئی گاڑی وغیرہ کچھ نہیں؟ ابھی تو میں نے کچھ نہیں لیا، کیونکہ میں چاہوں گی کہ میرے بچے جو ہیں وہ ایک پنجرے میں جو شیر ہوتا ہے اس کی طرح زندگی نہ گزاریں کہ جن کو بیٹھے بٹھائے ایک مرغی یا مٹن بیف مل جائے گا، وہ شیر جو جنگل میں ہوتا ہے نا اس کی طرح زندگی جئیں، خود اپنا شکار کریں، خود اپنی منزل ڈھونڈیں، خود لائف میں سٹرگل کریں. ان کو پتہ چلے کہ زندگی ایک تلخ حقیقت ہے، ایک خواب نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں. اس کو ایسے ہم ہنسی مذاق میں اڑا دیں. زندگی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو میں چاہوں گی کہ میرے بچے جو ہیں وہ زندگی میں بہت سٹرگل کریں، ہارڈ ورک کریں، اپنی لائف کو ٹف ٹائم دیں، اور جو کہ ابھی وہ دے بھی رہے ہیں. میں نے اپنے بچوں کو ابھی تک بھی کوئی برانڈ کے کپڑے نہیں پہنائے،
मैंने अपने बच्चों को कोई अच्छे जूते नहीं लेके दिए, कोई अच्छे कपड़े नहीं कभी पहनाए, अच्छा कभी खाना नहीं, यानी कि बाहर होटलिंग नहीं जाके की, बस सिंपल सा वो कभी मांगे कभी कभार के मामा एक बर्गर शवारमा खिला दे, तो वो जो 100-130 रुपए का रेडी से मिलता है ना, मैं वही खिलाती हूँ। ये तो सादगी की। मैं कभी यानी कि नहीं गई KFC मैकडोनल्ड इधर उधर मैं नहीं जाती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी को जितना सादा आप गुजारेंगे वो आपके लिए आसानियाँ होंगी। जब आप ज़िंदगी में जितने ज़्यादा पैसे कमाएंगे ना, आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। तो मुझे 2.25 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे दिल में कभी कोई ऐसी बात नहीं आई कि पैसे को दे के मैंने ख्वाहिश की हो कि नहीं मैं रख लूँ, अगर किसी की अमानत आई है तो मैं उसको रख लूँ, अपने बेटे के लिए कुछ बना लूँ। नहीं, वो अल्लाह की अमानत है, और मैंने चैनल 2 नफल पढ़ के अल्लाह के नाम किया है। तो अल्लाह के साथ आप जो है ना वो फिर गद्दारी नहीं कर सकते। तो आपकी बातें सुन के तो सादगी की इंतहा नज़र आती है। अच्छा, आपकी दूसरी शादी है, तो पहली शादी में ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि आपने उनको छोड़ा या उन्होंने आपको छोड़ा, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैंने नहीं कभी भी छोड़ा, क्योंकि शादी छोड़ने के लिए नहीं होती। शादी जो होती है ना, ये जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और फिर इसको नीचे ज़मीन पे 2 लोग निभाते हैं, और 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, ज़िंदगी फिर भी गुजर जाती है। तो जिनसे मेरी शादी हुई थी, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करती थी, और वो मेरी ज़िंदगी में आए थे, मुझसे शादी हुई, निकाह हुआ, अल्लाह ने एक बच्चा दिया, लेकिन उनको मेरी समझ नहीं आई और मुझे उनकी समझ नहीं आई। मैं सिर्फ उनसे मोहब्बत करती थी और वो मेरे से नफ़रत करते थे। तो इसी नफ़रत की आड़ में मेरी नफ़रत की वजह क्या थी? एजुकेशन और गुर्बत। अच्छा, आप गरीब और कम तालीम याफ्ता? जी, मैं तालीम याफ्ता में थी नहीं और गरीब हम थे, इसी वजह से वो मुझे छोड़ के मेरे बेटे के साथ चले गए। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब जिन्होंने मुझे इतने प्यार से इस दुनिया में लेके आए, फिर ख्वाब सजाए कि मेरी बेटी बड़ी हो गई, मैं उसकी शादी करूँगा, जहेज़ बनाया, मुझे दिया, मेरी शादी की, तो उस वालिद को को मैंने तोड़ दिया शादी करके। यानी कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद साहब मेरी वजह से टूट गए, और वो मुझे बड़ा तकलीफ़ दे अमल था। मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक भी आया था, माइनर, गिर गए थे, वो बेहोश हो गए थे, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको संभाला था। तो जब वो मुझे छोड़ के चले गए थे तो दुनिया में अंधेरा हो गया था, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। तो फिर मैंने देखा कि मैंने कहा मैं कुछ करूँ। तो फिर मैंने सबसे पहले जो मेरी जॉब थी हस्बैंड के बाद छोड़ने के बाद, वो एक स्वीपर की थी। मैंने एक स्कूल के अंदर सफाई का काम शुरू किया था, वहाँ पे मेरी 1500 सैलरी लगी थी, और उसके बाद मैंने एक मेडिकल स्टोर पे भी सफाई की। तो इस तरह करते कराते फिर मैंने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, बड़ी तकलीफ़ से बीकॉम किया, और बीकॉम पार्ट 2 में मेरा दोबारा निकाह हुआ, और जिनसे हुआ वो मेरे से 8 साल छोटे भी हैं और अनमैरिड भी थे। उनका एहसान है कि उन्होंने मेरे से शादी की, लेकिन मैं उनकी ज़िंदगी के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकी, क्योंकि मुझे ये गिल्टी फील होती है कि मेरी वजह से शायद उनको हार्ट अटैक, वो ब्रेन हैमरेज हुआ था, पैरालाइज हुआ था। उसके बाद वो कोमे में चले गए थे, फिर अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी बचाई, और अल्लाह ने फिर मुझे उनमें से एक बेटी दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे इतनी मैंने टफ़ लाइफ गुजारी कि मुझे आर्थराइटिस हो गया। आर्थराइटिस की वजह से मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड की शादी दूसरी जगह पे करवा दी। तो अब दोनों बेगमें एक ही घर में रहती हैं, लेकिन जो ज़िंदगी मैंने तकलीफ़ से गुजारी है, जो कर्ब, जो खलश मेरे दिल में आज भी मुझे दर्द होता है, उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। जी, वाकई ये बड़ा तकलीफ़ दे अमल है कि आपने किसी भी वजह से अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की, और फिर उस खातून को जो कि आपकी सौतन लगती हैं उनको अपने ही घर के अंदर रखा, और उसका कमरा भी बड़े अच्छे से आपने बना कर दिया। ये बहुत बड़ी बहादुरी और हिम्मत वाला काम है। तो आपने फिर MBA भी किया? फिर मैंने बीकॉम के बाद मेरी दोबारा निकाह हुआ, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैंने पढ़ना है, क्योंकि ये मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ा है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा ठीक है आप पढ़ें। फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने MBA किया, MPhil किया, तो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से किया, और डिग्री देते हुए मुझे कुछ लोगों ने कहा था यू आर शाइनिंग स्टार। तो मैं स्टार तो नहीं हूँ, ना ही शाइनिंग शाइनिंग। तो आप लोगों को अपनी 90-95% 100% जो इनकम आती है, चाहे वो यूट्यूब से आती है, चाहे लोग डोनेट करते हैं, वो सारी आप लोगों को डोनेट क्यों कर देते हैं? इसकी क्या वजह है? ये राज दुनिया जानना चाहती है। एक दफ़ा सड़क पे जा रही थी, तो मेरे पास ना 4 रुपये थे, वैन का किराया था 5 रुपये। हाँ जी। तो मैंने कहा या अल्लाह मैं अब क्या करूं,
अगर मैं जाती हूँ तो मेरे पास वैन में बैठती हूँ तो मैं 4 पे दूंगी, तो वो आपको पता है वैन वाले कंडक्टर असल में वो बड़े ही बदतमीज़ किस्म के होते हैं, बेइज्जती करके औरतों को नीचे उतार देते हैं। औरतों क्या मर्दों को उतार देते हैं वो, उतार देते हैं। मैं बड़ा डर गई, मैंने कहा या अल्लाह अगर तू मुझे आज 1 रुपया दे देना। देखिए मैंने मांगा क्या, 1 रुपया, क्योंकि मुझे ज़रूरत 1 रुपये की थी। मैंने कहा या अल्लाह मुझे 1 रुपया दे दे, तो अगर मुझे 1 रुपया मिलता है ना तो इसका एहसान मैं ज़िंदगी में कर्ज जो है ना ये ज़रूर उतारने की कोशिश करूँगी। तो मैंने ऊपर देखा अल्लाह की तरफ, मैंने कहा या अल्लाह, मैं डर भी रही थी तो मैं 2 कदम चली तो सामने 1 रुपया पड़ा हुआ था। मैंने वो 1 रुपया पकड़ा, मैंने ऊपर देखा, यकीन आ गया कि रब है, बिल्कुल रब सुनता है जब आप दिल से मांगते हैं। मैंने 1 रुपया अपनी थैली पे रखा, मुट्ठी ज़ोर से बंद कर ली कहीं गिर ना जाए। तो मैंने जाके वैन में बैठी, उसने मुझसे किराया मांगा, मैंने ऐसे मुट्ठी खोली तो वो 1 रुपया चमक रहा था। तो उस 1 रुपये से मुझे फिर ये फ़ील हुआ कि ये मेरे पे कर्ज़ है। तो फिर मैं जब मुझे आर्थराइटिस डायग्नोज़ हुआ तो फिर मेरे बेटे ने मुझे कहा मामा मैं खुदकशी करने लगी थी, बस इतनी भावदर हो के मैं नहीं सह पाई इस बीमारी को। तो अच्छा आपने इतनी मुश्किलात गुजारी, आपने MBA किया, MBA करने के बाद आपने जॉब नहीं की और YouTube चैनल बनाया, इसका क्या राज है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैंने जॉब की थी, मुझे बड़ी अच्छी जॉब, चैनल मेरे बेटे ने मुझे बना के दिया कि मामा आप प्लीज़ अपनी इंस्पायरिंग जो मोटिवेशनल स्टोरी है ना वो लोगों को बताएं, हो सकता है इससे कोई और मोटिवेट हो। तो उसने मुझे चैनल बना के दिया, फिर उसने मेरे चैनल का नाम रखा स्ट्रॉन्ग उज़मा। ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग का जो लक़ब है ये आपको आपके बेटे ने दिया है? जी ये मेरे बेटे ने दिया है। तो मैंने फिर इसके ऊपर दबंग काम किया और फिर मुझे ख्याल आया कि वो जो कर्ज था 1 रुपये वाला वो वापस करने का टाइम आ गया। तो मैं वो वापस करने की 1 रुपया आज तक कोशिश कर रही हूँ। दुआ करें कि मैं सुरखरू हो जाऊँ अल्लाह के हजूर, और लोग जो मुझे डोनेशन भेजते हैं और जो मेरे पास अपने पैसे होते हैं ये अमानतें हैं अल्लाह की। तो अल्लाह के साथ कभी भी कोई बेईमानी नहीं कर सकता। यहाँ पे तो लोग अल्लाह के नाम पे झूठ बोलते हैं, कस्में खाते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ऊपर एतकाद है, ईमान है मेरा कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी रखी तो मैं कोशिश करूँगी कि पाकिस्तान के लोगों को एक सबक दे के जाऊँ, सबक आजमूदा यानी कि कहानी हो, लोग उसको याद रखें, ज़िंदगी उससे बदलें अपनी, कि सब कुछ पैसा दौलत स्टेटस शोहरत इज़्ज़त ये सब कुछ नहीं होता। एक चीज़ ये भी होती है कि आप अल्लाह की मखलूक के लिए जिएँ। ठीक है, अपने लिए तो सारे लोग जीते हैं, उन लोगों के लिए जिएँ जो कभी किसी पार्क में बैठी मेरी तरह वेट कर रही होगी उज़मा कोई, कि शायद कोई मसीहा आएगा तो वो मेरे लिए शायद कुछ कर सके। तो बिल्कुल जी, वो मुझे शेर याद आ गया कि दर्द दिल वास्ते पैदा किया इंसान को और ना अतात के लिए कुछ कम ना थे करो बयां। तो बेसिकली इंसान की ज़िंदगी का मकसद यही है कि दूसरे इंसानों की मदद करना, उनको हेल्प आउट करना। लेकिन आज का इंसान इतना सेल्फिश हो गया है कि अपने सके रिश्तेदारों को भी बग़ैर मतलब के बात नहीं करता। अच्छा, स्ट्रॉन्ग जो नाम वाली मिस्ट्री है वो तो सॉल्व हो गई। अब आप मुझे ये बताएं, वक्त की वजह से मेरा ये आपसे आखिरी सवाल ये है कि हमारे यहाँ एक जुमला है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है। तो मुझे लगता है कि आपकी कामयाबी के पीछे एक नौजवान लड़के का हाथ है, और अगर मर्द थे तो वो आपके वालिद साहब थे जिन्होंने आपको एक परी और शहज़ादी की तरह पाला और आपसे इंतहा दर्जे की मोहब्बत की। और हर बाप का काम है, उसकी ये ज़िम्मेदारी है बेटी से प्यार करना। तो इस जुमले से आप कितना इत्तफाक करते हैं? जी, मेरे वालिद साहब ने मुझे बड़े ही लाडों प्यारों में पाला, और मेरी शादी वाले दिन मेरे वालिद साहब भी बेहोश हो गए थे और मैं भी। हम दोनों यानी कि इतना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो वो सह नहीं पाए थे। तो फिर वो तो मेरी एक किस्मत थी जो हो गई। लेकिन मेरी ज़िंदगी के पीछे अगर कोई मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने वाला तो मेरा बेटा है, क्योंकि उसको लेके मैं पहले दिन पढ़ने के लिए पार्क में गई थी। तो 1 साल का था, तो मैंने उसके सामने 5 रुपए की सलांटी रखी थी। तो वो सलांटी खाता रहता था, खेलता रहता था, मैं सारा दिन पढ़ती थी। तो सारी चीज़ें मेरी उसके अंदर इंसर्ट हो गई। आज वो 15.5 साल का हो गया है। जब उसने चैनल बना के दिया था तो तब उसकी उम्र कितनी थी? 13.5 साल। क्या बात है, हमारे यहाँ 13.5 साल के बच्चों को तो होश ही नहीं होता, ना खाने पीने की तवज्जो होती है, ना कपड़े पहनने का पता होता है, बस स्टडी में पागल हुए होते हैं, और कुछ लोग वो भी नहीं हुए होते। 3 लाख सब्सक्राइबर मेरे होने वाले जो है ना वो मेरे बेटे की बदौलत है। अल्लाह ने करम किया, रहम किया, हमने मेहनत की, और फिर मेरे साथ वो जाता रहा है। चिंग चिंग पे बैठ के पत्तों की, गुजरावाला, सियालकोट, साहिवाल तक मैंने बाइक पे और चिंग चिंग पे स्टोरियाँ की हैं। बड़ी मेहनत की मैंने अपनी ज़िंदगी में, तो जो की है मैंने यूट्यूब चैनल
پہ پوری جند جان سے محنت کی ہے. اور آج اگر لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ ہماری بات نہیں سنتی ہے تو وہ لوگ غلط کہتے ہیں. دیکھیں میں سب کی بات سنتی ہوں. نہیں میں اس بات کا گواہ ہوں. یہ آپا واحد یوٹیوبر ہیں جنہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے. کسی یوٹیوبر نے ایم فل نہیں کیا ہوا اور لوگوں کا 1 لاکھ 1.25 لاکھ یا 50,000 سبسکرائبر ہو جاتے ہیں. میٹرک انٹر کیا ہوتا ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں یوٹیوب دنیا کا خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اتا پتہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اسٹوریوں کے. لیکن یہ جو آپا ہیں اسٹرانگ عظمیٰ صاحبہ, ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے, ان کی مہمان نوازی بہت اچھی ہے. انہوں نے ہمیں ایک دفعہ کال کی, ہمیں پورا ٹائم دیا, حالانکہ میں کسی گھریلو مسئلے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے میرا انتظار کیا اور میں 2 گھنٹے لیٹ ہوا, انہوں نے 2 گھنٹے انتظار کیا. یہ کسی کام جانا تھا لیکن اپنے اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نہیں گئیں. تو جو دنیا کہتی ہے میرے خیال سے وہ غلط کہتی ہے. جی میں یہی لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ آپ محنت کریں. اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا کسی کے پاس یعنی کہ کوئی چھوٹا سا ٹھیلا یا چھوٹا سا سیٹ اپ لگانا چاہتا ہے, پیسے نہیں ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں. اگر وہ صحیح ہوا میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام نہیں رکے گا جب تک میری زندگی ہے. تو محنت کریں, حسد نہیں کریں, دبنگ محنت کریں اور اس کا ریوارڈ نہیں مانگیں, کیونکہ کریڈٹ آپ کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں اللہ دے سکتا ہے. اس کی بھی آپ کو ابھی یہی بتاؤں گی, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آئی ہیو فیسڈ مینی ہارڈ شپس ان مائی لائف بٹ اسٹل آئی ایم پیشنس بیکاز اللہ لائکس دا پیشنس. تو صبر کے ساتھ زندگی گزاریں, محنت کے ساتھ, انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. انشاءاللہ یو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ. ون ڈے یو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ. ناظرین, اسٹرانگ عظمیٰ آپا کہنا میں نہیں بھولوں گا, کیونکہ یہ لقب یہ لفظ ان کی عزت کے لیے ناکافی ہے, لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو پوری عزت دے سکیں. بڑے موٹیویشنل سپیکرز اتنی اچھی موٹیویشن سٹوری نہیں سنا سکتے. اپنی جو سکسیس سٹوری ہوتی ہے, اپنی جو موٹیویشن ہوتی ہے, اوریجنل میں وہی موٹیویشنل ہوتی ہے, وہی سٹوری ہوتی ہے, وہی سکسیس ہوتی ہے اور وہی دنیا کو موٹیویٹ کرتی ہے. ناظرین, ہم اگائے بگائے آپا عظمیٰ سے ملتے رہیں گے جو ہمیں سٹرونگ کریں, ہمیں موٹیویٹ کریں, ہمارے ناظرین کو انفارمیشن دیں تاکہ وہ زندگی تاکہ جو وہ ہے وہ اپنی کامیاب زندگی گزار سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.